मैं एक अज सैड ते हो सकता मैं विच भी लावां कित्थे मैनूं जरूरत पवे। तुसीं देखना उस तस्वीर मैं ला रहा एक वो चैक करनी आ ते तुसीं मेरे भैन भरावां ते मैं सिट रहा वो तुसीं ओहदा जाके देखना, उहनूं समझना सोचना और कमेंट दे विच मैनूं जवाब देना। ठीक है, सबूत पूरा मैं सबूत दे रहा, पूरा सबूत दे रहा। वीडियो दे विच किसी जगह ते भी वो क्लिप लग सकदा। मेरा कहने का मकसद है भी बहरहाल तुसीं वीडियो पूरी वाच करनी है ताकि तुहानूं सच्चाई दी पूरे सबूतां दे नाल समझ आ सके मेरे भैन भरावां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाईओ। अल्लाह पाक दी ज़ात मेरे देखने वाली तमाम यूट्यूब फैमिली नूं अपने हिफ्ज़ो-मान च रखे। अल्लाह पाक दी ज़ात अपनी रहमत दा साया रखे। इसे प्यारी सी दुआ नाल अज दी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने तो पहले एक छोटी जी अर्ज़ करते हैं, जिन्हें मेरे भैन भरावां ने मेरी दुनिया चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लो, बैल का बटन प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मेरे भैन भरावां तक पहुँच सके। अच्छा जी, अज की वीडियो कुछ इस तरह की है। सब तो पहले तो मैं अल्लाह पाक की ज़ात का लख ते करोड़ वारी शुक्र अदा करदा। सोने मालका तू मुनाफक गरदार बिच्छू ठुवें जो जो मेरे मगर लगे सी सब तो मेरी जान छड़ाई है। सोने मालका मैं तेरी ज़ात ते सिटियां सी ते या अल्लाह पाक दी ज़ात तुसीं बहुत ज़्यादा मेरे ते रहम कीता ते मैनूं इन्हां मुनाफकां दा भी और दुश्मनां दा भी जिन्ने बिच्छू ठुवें टपदे फिरदे आ इन्हां सारियां दियां शक्लां मेरे सामने सोने मालका लियातियां। मैं तेरी ज़ात दा लख ते करोड़ वारी सोने मालका शुक्र अदा करदा क्योंकि मैं सबर कीता सी। इस सबर दा अज़ल मेरी सोने मालका तू दिता। शुक्र अलहमदुलिल्लाह मेरे मालका तेरा। मैं जिन्ना चाहवां जिन्ना भी कर लवां मैं मालका तेरी ज़ात दा शुक्र अदा नहीं कर सकदा। ते बाकी सोने मालका हक दियां हक कीतियां। इन्हां दे मुनाफकां दे मूहां दे विचों अपने आपे मूहां दे विचों सच कढ़ाए आ कि सोने मालका मैं कुर्बान जावां तेरी ज़ात ते। बहुत बहुत मैं दिल दी गहराइयां तो और अपने मालक दा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ सोने मालका तेरा। ते बाकी जी गल करन दा मेरा अज मकसद है, मैं टॉपिक लैके आया एक। ते गल ये आ भी चोर जिहड़ा हुंदा ना चोर वो चोरी कदों कर लैंदा उन्हें पता हुंदा भी मैं गया हुण फस। जदों चोरी करके फसदा ना ते वो मेरे भैन भरावां नूं सारिआं नूं इलम आ भी वो जिहड़ा ना फिर बड़ा हत्थ पैर मारदा क्योंकि उन्हें वो तो फसिया हुंदा। उन्हें इधर भी हत्थ मारना इधर भी मारना इधर भी गंद मारना इधर भी गंद मारना क्योंकि उन्हें बचना हुंदा भी बच तो सकदा नहीं क्योंकि चोर चोरी करके जब फस जाता फसिया तो हुंदा उन्हें पता मैं चोरी कर ली है मैं नाल होरां नूं भी उड़ावां किसी नूं ना उन्होंने भी उड़ावां क्योंकि वो मेरी जान छोड़ सके। जो चोर चोरी कर लेंदा ना वो समझो फसिया वा तू चोरी तू कीती आ मूँह इकरार भी तू कीता वा तो फिर तू उन्होंने फसाएगा ना जिन्हें कीती उन्हें फसना किन्हें नहीं कीती उन्हें नहीं फसना। ठीक है, तो बाकी जेडे अपनियां गल्लां कुछ मैडम साहब दियां रातें तुसीं मेरे भैन भरावां ने वीडियो चैक करनी ओहदी जाके भी वो खुद बयान देगी आ। तो मैं क्यों पहले मेरे मालक की ज़ात दा अज वीडियो दे शुरू करन तो बाद शुक्र अदा किया। सोहणिया लजपाला तेरिया क्या शाना दा मैं नहीं बयान कर सकदा, बहुत ज़्यादियां वा। ते मेरे मालक ने वेखो सच मूँह चो कढ़ाया। हर बंदे के मूँह चो सच निकल रहा, मेरे क्यों निकल रहा ऐ सबर दा। तो मेरे भैन भरा मैं एक छोटी जी गल करदा जावां सारिआं नूं समझ नहीं है मेरी वीडियो पूरी वाच करनी है तो इस गल नूं अज समझना सारे भैन भरावां ने। क्यों छोटी जी गल कर रहा है भी देखो जिन्होंने हर गल का पता सी हर शायद झूठ तूफान पलंदर मार रहे सी ना वो वेखो अज आप ही सच मूँह च कढ़ रहे बार बार उन्होंने मूँह च सच निकल रहा। जोड़ा चोर चोरी करके अज आया बैठा तो बड़िया तकरीरां उन्हें एक दो वीडियो च कीतियां ना वो चोर खुद मन गया रात वीडियो के भैन भरावां नूं सारे समझदार माशाअल्लाह मैनूं जेहड़े देखण वालियां मेरियां भैणां मेरियां धीआं मेरे बजुर्ग सारे ते समझदार आ माशाअल्लाह मेरी फैमिली। ते क्योंकि एक झूठ है ना जोड़ा झूठ तुहानूं पता भी झूठ ना बड़े टोले हुंदे आ। झूठ दा अजकल जो हालात आ झूठ दे नाल बड़ी वाम हो गई बड़ा टोले होणगे ते जिहड़ा सच हुंदा ना सच्चा हुंदा उहदे नाल घट ही खलोंदे कोई चंद बंदे होणगे जिहड़े खलोणगे ते झूठ दे नाल बहुत टोले हुंदे। ते सच नूं दबाण वास्ते ना ਇਹ झूठ जिहड़ा उहनूं दबाण दी कोशिश करदा बहरहाल हैवी हुंदा उहदे ते बहरहाल हैवी हो नहीं सकदा क्योंकि जिहड़ा सच हुंदा सच ही हुंदा। ते इस सच दे झूठ दे नाल टोले हुंदे ते सच्चे दे नाल वेखो अल्लाह पाक दी ज़ात शामिल हो जाती भी रब दे बंदिया क्यों घबराना नहीं मैं तेरे नाल आ। सच सच ही आ उन्होंने जिद्दां मर्जी भावें जो कुछ मर्जी हो जाए उन्हें सच ही रहना। झूठ ने तुसीं जिद्दां मर्जी कर लो उन्हें झूठ ही रहना। ठीक है, बाकी बड़े टोला रल मिल के सारा कुछ कर रहा दबा रहा सी
ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਝੂਠ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਨਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਾਨਤ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਚ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਹੁਣੇ ਖਿਆਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਮੇਰਾ ਸਬਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਸਬਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਟੋਲੇ ਝੂਠ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰੀ ਵਾਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਝੂਠ ਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਆਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਬਰ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮੈਡਮ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਮੈਲਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਝੂਠ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਗਾਇਬ ਰਹੀ ਆ। ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੜ ਆਂਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਾਦਣੀ ਆ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਸ਼ਮੈਲਾ ਆਪੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਵਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਉਸ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੈਡਮ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਉਜ਼ਮਾ ਮੈਡਮ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਬਰ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਮੈਡਮ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਾ। ਆ ਗਈ ਨਾ ਨੈਟ ਤੇ, ਜਰਾ ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਪੂ ਆ। ਗਲਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਖੁਦ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਕਰ ਗਈ ਆ ਆਪਣੀ ਖੁਦ, ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਆ, ਇਸ ਸਬਰ ਦਾ ਅਜਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਮੈਲਾ ਆਂਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਮੈਲਾ ਆਂਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੱਲ ਕੇ। ਸ਼ਮੈਲਾ ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਆਪੀ ਜੀ ਦੀ ਨਾ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੰਬਨੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਉਹਦੇ। ਸ਼ਾਹਦ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਦਣ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਨੱਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਸਬਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਬਰ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਦਣ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੀ ਆ ਜਿੱਦਣ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਦਣ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਉਦਣ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਕੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ
ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ, 2 ਦਿਨ ਸੋਚੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ 2 ਦਿਨ ਸਮਝ ਸੋਚਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪਲੰਡਰ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਪਲੰਡਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਟੀਚਰ ਬੈਠੀ ਆ ਮੈਡਮ ਸ਼ਮੈਲਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਤੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਆਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਰਹਿ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੱਕ ਗਈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਤੇ ਭੁੱਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ 18-19 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਣਾ ਨਾ ਤੇ ਜਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਭੁੱਲੀਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆ ਤੇਰੇ ਚਾਚੂ 50 ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਚੂੜੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਪਰਿਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡਾ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਤੇਰੀ ਏਡੀ ਗਰਤ ਗਵਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸ਼ਮੈਲਾ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਜਾ ਮੂੰਹ ਕੁੱਟ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਕੁੱਟਦਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਾਹਤ ਤੇ ਤੂੰ ਆਨੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਇੱਕ ਸੀ, ਭਜਾਣ ਠਾਣੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਪੈ ਉਲਟ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆਪ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ। 12 ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਆਪੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਆ ਸ਼ਮੈਲਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨੇਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਵਾਈ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਜਵਾਈ ਕੋ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸ਼ਮੈਲਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਪਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਡਮ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਵੀਰੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਐਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 12 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਸਟਿਆ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਖੜੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 12 ਲੋਕ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਡੁੱਬਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਚੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਜੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਛੱਡ ਜਾਾਂਗੇ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨਿਕਲੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਭਰਾ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਆਈ ਆ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਰਿਆ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਹੀ 12-15 ਬੰਦੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਹੱਥ ਫੇਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਇਹ ਲੈ ਗਏ 50 'ਚ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਈ 12-1 ਵੱਜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵੀ 1-2 ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆਣ ਕੇ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਮੂੰਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਪਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੀ, ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਸ਼ਮੈਲਾ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਦਾੜ ਪਟਾਣ ਗਈ ਬੀਬੀ, ਦਾੜ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾੜ ਪਟਾਣ ਗਈ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਭਜਾਈ? ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤਵੰਦ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨੀਰ ਨਾਲ ਨਿਆ ਕਾਹ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀ ਗੈਰਤਵੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਯਾ ਕਰਦਾ, ਬਹਰਾਲ ਹਯਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਉਦਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ, ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਪਏ ਮੌਜੂਦ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ, ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਰੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੀ। ਗੈਰਤਵੰਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਚਾ ਮਾਮਿਆਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਬਹਰਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਖੰਡ ਵੇ ਫੇਰ ਆਈਏ, ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਵੀਡੀਓ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਆ ਸ਼ਾਹਦ ਤੇ ਆਂਦੀ ਸ਼ਾਹਦ ਗਲਤ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ 3 ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਾਇਆ। ਸ਼ਮੈਲਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਲਾਈ, ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮੈਲਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾ ਕੇ ਉਦਣ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰਾਇਆ। ਤੂੰ ਹਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ। 2 ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਦੇ ਘਰ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਸ਼ਮੈਲਾ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਸਾਬਤ ਕਰਾ ਹੋਈ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਭਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੂੰ, ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੂੰ, ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੂੰ, ਥੰਬਨੇਲ ਟਾਈਟਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਮੈਡਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ, ਮੈਡਮ ਉਜ਼ਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਡਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਨਮਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਆਪਦੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਸਿਰਫ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀਨਾ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਲਮੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਕਲਮੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਔਰਤ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਹਲ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ? ਜਾਹਲ ਔਰਤ ਮੈਡਮ ਉਜ਼ਮਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਹਲ ਔਰਤ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਕਿਹਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 18 ਸਾਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਡਮ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਵੇਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਆ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਨ ਜੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ।
ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉ ਕੋਈ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾਣੀ ਆ ਤੇ ਕਲਮੇ ਸੁਣਾਣੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਇਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਉਹ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੋਬਾ ਨਾਜ਼ਮਿਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਬਹਰਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਲਮੇ ਸੁਣਾ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾਊਂਗਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾਊਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲਮੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਐਵੇਂ ਅਥਰੂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਜ਼ਮਾ ਮੈਡਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਡਮਾਂ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਹਲ ਮੈਡਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਹਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਚਲੋ ਖੈਰ ਆ ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ 18 ਸਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਐ ਮੰਨ ਲਈ ਜੇ ਮੰਨ ਸਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਟੋਰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਅਮਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਮਲ ਕਰ ਜਾ ਉਜ਼ਮਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਜਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਉਜ਼ਮਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਜ਼ਮਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਮਲ ਕਰ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ 5-4 ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਹਰਹਾਲ ਤੂੰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਊਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਟੋਰੂਗਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰੀ ਸੁਣਾਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦੇ ਨਤਾਰੇ ਆਪੇ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਣੇ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਸ਼ਮੈਲਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਨੀਰ ਬਰੋ ਨਾਲ ਗਈ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਪਏ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰੋਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਵੇਖ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਆ ਜਾਣੇ ਛੋਟੀ ਮੈਡਮ ਵੱਲ ਛੋਟੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਮੰਨੀ ਰਾਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਆਪੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਿਆਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਢਾਇਆ ਵੇ ਕੱਢਿਆ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਈ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਨੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮਰਦ ਬਗੈਰਤ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਵੀ ਆਲਾ ਫੜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ ਮੈਂ ਮਨੀਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਮੰਨ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਮੂੰਹੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਸ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਝੂਠਾ ਸ਼ਾਹਦ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਝੂਠਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੀ ਟੋਟਾ ਉਹ ਟੋਟਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸੱਪ ਆਏ ਬਾਹਰ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੇ ਆ ਗਏ ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਢਵਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਘਰ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮਨਵਾਣੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨਵਾਣਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਡਮ ਉਜ਼ਮਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਆ
ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਵੇਰੇ ਚਲਾਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਗਈ ਆ ਬੂਹੇ 'ਚ ਪਰਦੇ ਥਾਣੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਦੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਗਈ ਆ ਦੀਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਕਮਰਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਮੈਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਬਹਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਵੇਰੇ ਟੋਟਾ ਲਾਉਂਗਾ, ਪੂਰਾ ਲਾਉਂਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੀ, ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਲੈਣ ਕੀ ਬੈਠੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਮੇਰੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਾ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਗਈ ਸੀ, ਕੰਮ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੰਮ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਆਪਣਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਗਈ ਆ, ਕੰਮ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੌਰ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਮਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗਾ? ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਬੂਤ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਦੋਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਨਾ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕੋਨੀ, ਘਰ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਣਾ, ਭੁਜਵਾ ਪਹਿਲੇ ਕੌਲਾ ਭਰ ਕੇ ਕੌਲੀ ਆਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪਲੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਖਾਊਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਬੂਤ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰਸ਼ ਆਊਗੀ, ਇਦਾਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੈਰ ਮਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ।